یہ ریکارڈنگ سنو کہانی میری زبانی کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ سلسلہ آپ بیتی کی کہانی نمبر 3 ہے۔ اس کا عنوان ہے میز۔ اسے تحریر کیا ہے سعد کریم نے اور میں ہوں قصہ گو قرۃ العین۔ کبھی کبھار ماضی کی یادیں ایسا ستاتی ہیں کہ میں آپ دیدہ ہو جاتی ہوں۔ بے شک اب مجھ میں وہ بات نہیں رہی، مگر جوانی میں تو ہر کوئی میرے گن گاتے نہیں تھکتا تھا۔ کیا شاندار میز ہے، کہاں سے ملی؟ مجھے بھی ایسی ہی بنوا دیں۔ اور اس طرح کی بے شمار تعریفیں سننے کو ملتی۔ افسوس، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی نہیں پوچھتا، سوائے وہ جو ذوق رکھتا ہو۔ دراصل میں ہمیشہ سے ہی ایک میز نہیں تھی، بلکہ میری زندگی کا آغاز ایک شیشم کے پودے سے ہوا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ محلے میں نئے محلے دار شوکت صاحب آئے، جن کے متعلق مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ شجر کاری کے بہت شوقین تھے۔ آتے ہی محلے کے مالی کو کام پر لگا دیا۔ مالی بابا بھی کام کے پکے تھے۔ اگلے روز نرسری سے ہم پودوں کو خریدا اور شوکت صاحب کے باغ میں بنی کیاری کی نظر کر دیا۔ لیکن میں بہت رنجیدہ تھی، کیونکہ مجھے ایک کونے پر لگا دیا گیا، وہ بھی پھولوں کے ساتھ۔ مجھے ان پھولوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں تھا، کیونکہ میں بنا پھول والا پودا تھی۔ ان کی تیکھی کڑوی باتیں مجھے بہت دکھ پہنچاتی تھیں۔ بچے ان پھولوں کے آس پاس ہی رہتے، ان کو سونگھتے اور ان کے ساتھ کھیلتے۔ میں یہ سب دیکھتی تو غمگین ہو جاتی، مگر میں مالی بابا کی شکر گزار تھی جنہوں نے میرا بھرپور خیال رکھا۔ روز مجھے پانی دیتے، میری گوڈی کرتے، میرے آس پاس کی صفائی کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ایک پودے سے ایک درخت میں بدل گئی، ایک ایسا گھنا سایہ دار درخت جس کے ہرے بھرے پتے ہر جانب پھیل گئے۔ اب بچے بجائے پھولوں کے میری جانب متوجہ ہو گئے، مجھ پر ایک جھولا باندھا اور ایک چھوٹا سا گھر بھی بنایا۔ اسی میں وہ میرے ساتھ گھنٹوں گزار دیتے اور میں خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ خیر، اب بچے بڑے ہو گئے تھے اور اسکول سے کالج میں پہنچ گئے تھے۔ روز روز گھر سے کالج تک کا لمبا سفر ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا، اسی لیے انہوں نے گھر بدل لیا۔ اب میں اس گھر میں اکیلی تھی اور بہت اداس رہتی تھی۔ میرے پاس اب کوئی بھی تو نہیں تھا۔ اس تنہائی نے مجھے بہت ستایا۔ اب بھی جب اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو اداس ہو جاتی ہوں۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ نئے مالک مکان آ رہے ہیں۔ میرا دل تو باغ باغ ہو گیا کہ اب وہی خوشیوں بھرا دور لوٹ آئے گا، مگر نہ جانے کیوں نئے مالک مکان میرے بہت خلاف تھے۔
आते ही माली बाबा को हुक्म दिया, इस दरख्त को काट डालो। मैं सारी रात बहुत घबराई कि अब न जाने क्या होने वाला है। अगली सुबह जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा कि मुझे काटने वाला कोई और नहीं था, बल्कि वही माली बाबा थे जिन्होंने मुझे पाल कर बड़ा किया। इसी सकते में मैंने चुप साध ली और माली बाबा को अपना काम करने दिया। मेरा तना काटे जाने के बाद मुझे एक कारखाने में भेज दिया गया, जहां और भी बहुत सारे दरख्त थे। हम सब परेशान थे और हमारी बेचैनी में इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह एक अजीब सी आवाज का शोर था। उस शोर की वजह ये मालूम हुई कि हम दरख्तों को आरी से काटा जा रहा था, चीरा जा रहा था और हथौड़ी से ठोंका जा रहा था। ये देखकर तो मैं बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं अब दरख्त के तने से एक मेज में बदल चुकी थी, एक ऐसी मेज जिसको जल्द ही किसी ने खरीद लिया। अब मैं उन खरीदार के वालिद के काम आती। बुजुर्ग मुझ पर अपना खाना नोश फरमाते, किताब पढ़ते और कभी कभार थकन के बायस अपना सर मुझ पर रखकर सो जाते। मैं बहुत खुश थी और मुझे बहुत फख्र होता कि मैं एक बुजुर्ग के काम आ रही हूं। फिर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि वो बुजुर्ग इंतकाल कर गए और मैं फिर से अकेलेपन का शिकार हो गई। घर वालों में से कोई भी उस कमरे में बहुत दिन तक ना आया। करीबन महीने बाद उस कमरे में उन बुजुर्ग के बच्चे आए और फूट फूट कर रोने लग गए। मैं भी परेशान हो गई। इसी दौरान किसी ने मशवरा दिया कि वालिद साहब की चीजों को यहां से मुंतकिल कर दिया जाए। मुंतकिली के दौरान मेरे साथ एक हादसा पेश आया कि मेरी टांग टूट गई और मैं बिल्कुल बेकार हो गई। बजाय इसके कि वो मुझे कबाड़िए की नजर करते मेरी मुरम्मत करवाई गई और फिर से मेरी पालिश करवा कर एकदम नया और मेरी जवानी जैसा हसीन करवा दिया गया। अब मुझे पहले से भी ज्यादा तवज्जो मिलती है, क्योंकि उन बुजुर्ग के बच्चे मुझे अपने वालिद की कीमती निशानी जानकर और भी ज्यादा ख्याल से रखते हैं। तो बच्चों, हमेशा याद रखो कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। खुदा के हाथ देर है, अंधेर नहीं। और जहां अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता। बस कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। ये थी आज की कहानी कुर्रतुल ऐन की जुबानी। मजीद कहानियां सुनने या मुफ्त डाउनलोड करने के लिए हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और साउंड क्लाउड लिंक सुनो कहानी मेरी जुबानी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।